لکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ مزید ہدایت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے علم اور اپنے حکمت سے ہدایات سے نوازتا ہے۔ انہیں اختیار کرنے میں ہی بندوں کی خیر ہے، ان کی نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے جو ناحق ہیں، کیونکہ اور وہ سب طریقے جو شرعاً اور اخلاقاً اللہ تعالیٰ نے جن کی وضاحت کی ہے، اس سب طریقوں سے بچنا چاہیے۔ باطل طریقے یعنی چوری کر کے، رشوت لے کر، سود کے ذریعے یا کسی پر ظلم و زیادتی کے ذریعے، یہ سب طریقے باطل طریقے ہیں۔ تو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تم باہم رضامندی سے جو لین دین کرتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باہم رضامندی سے لین دین سے مراد یعنی ایک شخص منڈی جاتا ہے، وہاں سے مال لے کر آتا ہے اور پھر اپنی دکان میں لوگوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں خریدنے والوں کو وہ مہیا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ اگر کچھ زائد وصولی کرتا ہے تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور خریدار بھی رضامندی سے ادا کرتا ہے اس کا حق الخدمت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ باہم رضامندی سے جو لین دین تم کرتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زائد مال پر جو تم اپنے خریداروں سے وصول کرتے ہو وہ جائز ہونا چاہیے، یعنی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے اجازت دی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب اس کو 3 طریقے سے واضح کیا ہے مفسرین نے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ایک تو اسی بات سے اس کا تعلق ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھاؤ گے تو خود اپنے لیے گڑھا کھودو گے، اس کا برا انجام ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس طرح سے باطل طریقے سے کھاؤ گے یعنی چوری سے، ڈکیتی سے، رشوت سے، لوٹ کر، جیسے کہ اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، روک لیا جاتا ہے، یہ سب باطل طریقے، تو تم ہی اس کا خمیازہ بھگتو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ یہ مفہوم مفسرین نے لیے ہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سے ہلاکت سے بھی بچاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ یقیناً تم پر رحم کرنے والا ہے، یعنی جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں وہ اس کی رحمت کا اظہار ہیں، یہ ساری اس کی ہدایات۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا،
تو अनकरीब हम उसे भड़कती हुई आग में डालेंगे। यानी इतना भयानक अंजाम है बातिल तरीक़ों से माल खाने का, अल्लाह की नाफरमानी करने का, कि अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। वकाना ज़ालिका अल्लाहि यसीरा, और ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अल्लाह के लिए तुम्हें सज़ा से दो चार करना कोई मुश्किल नहीं है। इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम अपने आप को उन बड़े बड़े गुनाहों से बचा लो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, नुकफ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयां हम तुम्हारे नामाए अमाल से ही निकाल देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें बड़े इज़्ज़त वाले मकामात में दाखिल करेंगे। यानी अल्लाह ताला बड़े ज़र्फ़ का मालिक है। अगर तुम अपने आप को उन बड़े बड़े गुनाहों से बचाओ जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो तुम्हारी छोटी छोटी खामियां बुराइयां अल्लाह ताला तुम्हारे हिसाब से निकाल देगा और तुम्हें इज़्ज़त वाले मकामात में दाखिल करेगा। अब बड़े बड़े गुनाह जो हैं जिनकी निशानदही अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाई है कि जैसे कि हक़ तलफ़ी करना, अल्लाह की हक़ तलफ़ी करना, बंदों की भी हक़ तलफ़ी करना। अल्लाह की हक़ तलफ़ी ये है कि उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के साथ शिरक करना। इसी तरह बंदों के हकूक़ तल्फ़ करना, वालिदैन के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, बदकारी करना, यानी ये सब बड़े बड़े गुनाहों में शामिल हैं। चोरी करना, सूद खाना, रिश्वत लेना, किसी को उसके हक़ से महरूम करना, यानी इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ, तो तुम्हारी छोटी छोटी जो खामियां हैं वो हम तुम्हारे हिसाब से खारिज कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकामात में दाखिल कर देंगे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, और अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना ना करो। यानी अल्लाह ताला ने सब लोगों को एक जैसा नहीं बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया तो किसी को बदसूरत बनाया, किसी को खुश आवाज़ बनाया, किसी को बद आवाज़ बनाया, किसी को सलीमुल आज़ा पैदा किया, किसी को कोई पैदाइशी नक्स उसके अंदर है। तो ये जो फ़र्क है इसकी बुनियाद पर तुम एक दूसरे से हसद ना करो, जलन तुम्हारे अंदर पैदा ना हो। हाँ, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें जो उन्होंने कमाई की है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतें जो कुछ इक्तिसाब करती हैं उसमें उनका हिस्सा है। मतलब ये है कि जो शख्स जैसी कोशिश करेगा अल्लाह उसका बदला उसको देगा, हाँ मर्द हो या औरत हो। तो इक्तिसाब में ख़याल रखो कि जायज़ होना चाहिए इक्तिसाब, जैसा कमाओगे वैसा ही तुम्हें उसका बदला मिलेगा। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, अलबत्ता अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल किया करो, अल्लाह से फ़ज़ल मांगते रहा करो। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, उसे सब कुछ मालूम है कि कोई क्या कर रहा है। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और वालिदैन और कराबतदार जो कुछ तरका छोड़ते हैं अल्लाह ताला ने उसमें उसके हक़दार मुकर्रर कर दिए। अल्लाह ताला फरमाया हमने हक़दार बयान कर दिए हैं, कौन हक़दार है, किसका कितना हिस्सा है। और वल्लज़ीन अक़दत ऐमानुकुम, अलबत्ता जिन लोगों से तुम्हारे अहदो पैमान हैं, फ़आतूहुम नसीबहुम, उन्हें उनका हिस्सा दे दो। यानी विरासत में जो हक़दार हैं वो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा तुम किसी से कोई वादा करते हो किसी की मदद करने का, उसका तुम्हें अख्तियार है, तुम अपनी ज़िंदगी में जिसकी जो चाहो मदद कर सकते हो। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है, अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। तो ये हिदायत अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दी हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.